Okay. Okay. So I just opened the ECC system. Okay. So I'll sequentially open the S4HANA system also. Okay, because you have S4HANA also, right? So I'll just open S4HANA also. Okay, so this is S4HANA, and the name is run 22 HANA. Well, is it password was changed? Yes, sir. Same password. 2022 HANA 2280, right? Yes, sir. This is correct. Correct, sir. Welcome at the rate of 2 before. Huh? Yes, sir. But not working. Welcome at the rate of 34. Hmm? Okay. Okay. So I just opened SAP and S4HANA. Okay. So I how to see that ECC or S4HANA? You can see SAP ECC 7 here, and you can see S4 2022. Okay, the difference you can see here. Okay. Or if you want to be change the color also, we can change. We can try to do that. So this is also same, right? Password same, sir. Mm. Okay. Okay. Still, So okay. So you can see the colors difference here, green color and the purple color. yes, sir. Okay, now if you see that the difference here, suppliers vendor creation. Okay, if you see that last time we discussed about the vendor, right? So vendor master record how we have created. Okay, in S4HANA. Okay, in S4HANA we created by using the transaction code BP business partner, right? But in ECC we have to create using the XK01. Okay, XK01 is a transaction code to create a vendor master record. Okay, in centrally. So centrally we can create by using XK01, and we can also use the FK01 and MK01. Okay, so what is the difference between XK01, MK01, FK01? Okay, so you need to be understand that in the vendor master record how many different parts are there. So the first part is okay, general data. General data is nothing but like a globally, it is the same for all the company codes and all the purchase organization. That means it is general information of the supplier, like address, mail ID, phone number, GST number, tax numbers and all. It will come under the general data. Okay, and coming to the next, which is the accounting data. That means company code level data. Okay, company code level data, which is like accounting data related information, which is like company code to company code. It is different. One company code to one company code difference is there, and here it will be displayed like bank information and which GL account has to be posted and which is the payment mode. So all company code, financial related, all the information which is required that will be there in the company code level. And purchasing organization data. Okay, purchase organization data is nothing but like a when you need to be performed any purchasing documents with this supplier like PO, RFQs and contracts, schedule agreements, any purchasing relationship what you want to be maintained with a supplier, what information which is required from the supplier. That information will be there in the purchasing organization data. So general data, company code data, purchasing organization data. ఓకే, సో మనకి వెండర్ మాస్టర్ కార్డ్ లో 3 రకాలు ఉంటాయి. 3 భాగాలు డివైడ్ చేస్తే ఒకటి వచ్చి జనరల్ డేటా, ఒకటి కంపెనీ కోడ్ డేటా, ఒకటి పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా. ఓకే, కంపెనీ కోడ్ డేటా అంటే ఏంటి? ఓకే, మన ఫినాన్షియల్ సంబంధించిన డేటా అన్నమాట. పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా అంటే మనం ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి డేటా కావాలి. జనరల్ డేటా అంటే జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద సప్లయర్, అంటే అడ్రస్ అలాంటివి ఏమి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ మూడు విధాలుగా డివైడ్ చేశారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సెంట్రల్లీ వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు యూ కెన్ క్రియేట్ జనరల్ డేటా. ఓకే, ప్లస్ ఫినాన్షియల్ డేటా, దట్ మీన్స్ అకౌంటింగ్ డేటా,
or maybe company code data. You can say company code data. Okay, company code data, and you can say the plus purchasing organization data. Purchasing organization data. So okay, transaction code lo you can create that all the data. Okay, all the data. In case if you are going with FK01, FK01 లో మనకి జనరల్ డేటా క్రియేట్ చేయొచ్చు ప్లస్ కంపెనీ కోడ్ డేటా క్రియేట్ చేయొచ్చు. Okay, so other than that purchasing organization data will not be displayed in the FK01. Okay, ఇట్లా MK01 లోకి వెళ్తే ఏంటంటే జనరల్ డేటా ప్లస్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా ఉంటుంది. ఓకే, సో అదర్ దాన్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ డేటా. ఓకే, సో ఇట్లాగా 3 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు మూడు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఉన్నాయి అంటే, ఓకే, 3 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఎందుకు ఉన్నాయంటే, ఒకటి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ మనకి కంపెనీస్లో మామూలు జనరల్ కంపెనీస్లో ఎలా ఉంటాయంటే ఆథరైజేషన్ ఫినాన్షియల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫినాన్షియల్ చేయాలి. ఎఫ్ఐకి సంబంధించిన కంపెనీ కోడ్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్. బికాజ్ ఏంటంటే పర్చేసింగ్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ మస్ట్ డేటా టీమ్ కానీ పర్చేసింగ్ డేటా టీమ్ కానీ వాళ్ళకి తెలియదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. సో సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ అది చాలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు. అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్. ఓకే, సో కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా కాబట్టి సో ఆ డేటాని ఓన్లీ ఫినాన్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళే మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ వరకే వాళ్ళకి ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్తారు. మన వరకు పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా ఇస్తారు. లేదు రెండు ఒకరే క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే దే కెన్ గో అహెడ్ విత్ బోత్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, సో ఓకే సార్. సో ఈ మూడు ఇట్లాగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనకి S4 HANAలో చూస్తే మనకి బిజినెస్ పార్ట్నర్ అని ఉంది. సో బిజినెస్ పార్ట్నర్ క్రియేట్ చేయాలి S4 HANAలో. సో బిజినెస్ పార్ట్నర్ మనం బీపీ రోల్స్, బీపీ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ఇవన్నీ చూసాం కదా లాస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసినప్పుడు. అట్లాగే XK01 ఇక్కడ. సో ఈ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోడ్స్ వచ్చి ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ అయినాయి S4 HANAలో. ECCలో అయితేనే ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో మనం ఇన్ కేస్ సిస్టమ్ క్లయింట్ ECC సిస్టమ్ వాడితే మాత్రం దే హ్యావ్ టు బి యూజ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. Okay, they cannot use this XK01 and all. ఓకేనా, సో Yes. ఇప్పుడు మనం లెట్స్ గో విత్ MK01. ఓకే, MK01 లోకి వెళ్దాం. MK01 లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఏంటి సిస్టమ్, సప్లయర్, పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా, అకౌంట్ గ్రూప్ ఈ మూడే చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అంటే పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా వరకే క్రియేట్ చేయగలను. ఇట్లాగే FK01 లోకి వెళ్తే ఇట్ విల్ బి ఆస్క్ ఓన్లీ కంపెనీ కోడ్ డేటా. ఓకే, కంపెనీ కోడ్ డేటా ఒకటి అడుగుతుంది, పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా అడగట్లేదు. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా. అంటే XK01కి వెళ్ళాం అనుకో, XK01లో నీకు పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్, కంపెనీ కోడ్ అన్ని కలిపి ఒక చోట వస్తాయి. ఓకేనా, సో ఇట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ఇప్పుడు బీపీకి S4 HANAలోకి వెళ్తే ఏంటంటే బీపీకి వెళ్ళినప్పుడు బీపీలో క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు ఏదైనా ఒక పర్సన్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు ఒక బీపీలో ఇక్కడ బీపీ రోల్స్, తర్వాత బీపీ గ్రూపింగ్ అని చూపిస్తుందని చెప్పా కదా లాస్ట్ టైం. సో ఇక్కడ మనకి ఇది జనరల్ డేటా అన్నమాట, మామూలుగా జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ బీపీ. ఓకే, ఇక్కడ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ బీపీ 000 అంటే జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ బీపీ అన్నమాట. అదే ఫినాన్స్ మన పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటాకి సంబంధించింది అయితే మనం ఏంటి క్రియేట్ చేయాలి, FLVN01. ఓకే, FLV01 అయితే అది ఇప్పుడు పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటాకి సంబంధించింది వస్తుంది సప్లయర్. అదే FLVN00 వచ్చింది అనుకో అది కంపెనీ కోడ్ డేటాకి సంబంధించింది వస్తుంది. ఓకేనా, క్లియరా? అందుకనే చూసావా, ఇప్పుడు నేను పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా సెలెక్ట్ చేస్తే నువ్వు క్రియేట్ చేసినప్పుడు సిస్టము ఇక్కడ నీకు ఆప్షన్ పర్చేసింగ్ కోడ్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా, పర్చేసింగ్ కోడ్ చూపిస్తుంది. అదే నీకు FLV00 చూపించావు అనుకో, ఇక్కడ ఏంటంటే సిస్టమ్ నీకు అకౌంటింగ్ ఒకటి చూపిస్తుంది, కంపెనీ కోడ్ డేటా ఒకటి చూపిస్తుంది, పర్చేసింగ్ డేటా చూపించట్లేదు. ఓకేనా, ఓకేనా, సో ఇలాగన్నమాట. ఓకే, సో కంపెనీ కోడ్ డేటా కావాలంటే కంపెనీ కోడ్ డేటా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో డేటా ప్రకారం అయితే మోస్ట్లీ అన్ని ఒకలాగా ఉంటాయి. జస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ బీపీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, బీపీలో మనం సప్లయర్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఉన్న గ్రూపింగ్ ప్రకారం నువ్వు ఇక్కడ ఉపయోగించిన గ్రూపింగ్ ప్రకారం అది కాన్ఫిగరేషన్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ గ్రూపింగ్కి మన వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్, యాక్చువల్ వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఎందుకంటే బీపీని నేను కస్టమర్కి యూజ్ చేయొచ్చు, వెండర్స్కి ఉపయోగించవచ్చు, తర్వాత ఎంప్లాయీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా. సో నేను డిఫరెన్షియేట్ ఎలా చేస్తాను, ఏ వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవ్వాలని. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూసావు ఇక్కడ వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఎలాగా
ఇంతకుముందు చెప్పాను చూసా, డొమెస్టిక్ వెండర్స్ ఉంటారు, ఇంపోర్ట్ వెండర్స్ ఉంటారు, సర్వీస్ వెండర్స్ ఉంటారు, ఎఫ్ఐ వెండర్స్ ఉంటారు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వెండర్స్ ఉంటారు, వన్ టైం వెండర్స్ ఉంటారు, ఇట్లా డిఫరెంట్ వెండర్స్ ఉంటారని చెప్పాను కదా. సో ఆ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలంటే బీపీ లెవెల్లో ఓకే ఈ బీపీ గ్రూపింగ్ ఉంటుంది కదా, బీపీ గ్రూపింగ్ ప్రకారం ఉంటుంది అన్నమాట. క్లియరా? Yes, sir. ఓకే క్లియర్? Yes, sir. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఓకే ఇక్కడ చూసా Yes. మాస్టర్ డేటా సింక్రనైజేషన్ ఇక్కడ చూసాం అనుకో. ఓకే కస్టమర్ వెండర్ ఇంటిగ్రేషన్, బిజినెస్ పార్ట్నర్ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ. ఓకే సెంటర్ వెండర్ ఇక బీపీ రోల్ కేటగిరీ, ఓకే డైరెక్షన్స్ బీపీ ఎలా వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ సంబంధించి ఉంటాయి. ఓకేనా? క్లియరా? Yes, sir. ఓకే సో ఇది దీనికి సంబంధించిన వాటి ఇంటిగ్రేషన్ సంబంధించింది. ఓకే కస్టమర్ చెక్షప్స్ గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే చూసావా ఇక్కడ అసైన్మెంట్ చూసావా, బీపీ గ్రూపింగ్, ఏ బీపీ గ్రూపింగ్ కి ఏ కస్టమర్ అకౌంట్ గ్రూప్ అసైన్ అయింది, ఏ బీపీ గ్రూపింగ్ కి ఏ వెండర్ అసైన్ గ్రూప్ అసైన్ అయ్యి ఉంది, అన్ని కూడా ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ. ఇక్కడ చూసుకో సప్లైకి సంబంధించి అనుకో, సప్లైకి సంబంధించి ఇక బీపీ రోల్స్, ఓకే అట్లా బీపీ గ్రూపింగ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 0001 సెలెక్ట్ చేశాను అనుకో బీపీ గ్రూప్, అది సిస్టమ్ ఏం చెక్ చేస్తారు, ఈ 0001 కి ఈ GC01 అనే అకౌంట్ గ్రూప్ యాడ్ అయ్యి ఉంది. సో ఆ GC01 అకౌంట్ గ్రూప్ కి ఏదైతే నంబర్ రేంజ్ అసైన్మెంట్ ఉందో దాని ప్రకారం అసైన్మెంట్ అవుతుంది. అదే మనకి ఈసీసీలో అనుకో డైరెక్ట్ గా ఈ బీపీ గ్రూప్ ఉండదు, ఎందుకంటే మనకి బీపీ ఉండదు కదా, డైరెక్ట్ గా సప్లై అకౌంట్ గ్రూప్ ఇస్తాం అన్నమాట. ఓకే సో ఈ సప్లైయర్ అకౌంట్ గ్రూప్ బట్టి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి ఏంటి వెండర్ వన్ టైం వెండరా లేకపోతే అట్లా డొమెస్టిక్ వెండర్స్ అట్లా అని చెప్పి. క్లియరా? అది డిఫరెన్స్. Yes, sir. ఓకే ఇంకోటి చూస్తే ఈసీసీలో MM01లోకి వెళ్ళాం అనుకో, సారీ MM01లోకి వెళ్ళాం అనుకో మెటల్ మాస్టర్ రికార్డ్కి, ఇక్కడ చూసావా మ్యాక్స్ అయితే నీకు 18 క్యారెక్టర్స్ వస్తుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ఓకే 18 క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి. అది ఎట్లా చూడొచ్చు మనం, టేబుల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాం అనుకో. ఓకే SC11 ఒక టేబుల్లోకి వెళ్ళి చూసాం అనుకో, మారా టేబుల్ ఏదైతే మెటల్ మాస్టర్కి సంబంధించిన టేబుల్స్ ఉంటాయో టేబుల్ చూస్తే ఇక్కడ నీకు 18 క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది మాక్సిమం. ద క్యారెక్టర్స్ యూ కెన్ డిఫైన్ ఓన్లీ 18 క్యారెక్టర్స్. ఓకే ఇది ఈసీసీలో. కానీ ఈడబ్ల్యూఎంలో చూసాం అనుకో, సారీ S/4HANAలో చూస్తే ఏంటి, ఓకే ఇదే మారాకి వెళ్తే ఓకే సో యూ కెన్ అప్ టు 40 క్యారెక్టర్స్ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూడు 40 క్యారెక్టర్స్ వచ్చిన మెటల్ మాస్టర్ 40 క్యారెక్టర్స్ ఉంది అక్కడ. S/4HANA అన్నమాట. సో ఇది నువ్వు MM01లో క్రియేట్ చేసావు అనుకో, MM01లో ఈ 40 క్యారెక్టర్స్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ తేడా ఉందా లేదా? తేడా ఉందా లేదా? ఉంది కదా. Okay, sir. అది ఓకే సో ఇది డిఫరెన్స్ మ్యాక్సిమం ఎక్కువ ఇంక తేడా ఉండవు, స్క్రీన్స్ అన్ని ఒకలాగా ఉంటాయి. ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి లాంచ్ ప్యాడ్ ఉంటుంది, ఫ్యూరీ లాంచ్ ప్యాడ్ ఉంటుంది మనకి S/4HANAలో. ఫ్యూరీ లాంచ్ ప్యాడ్ ఏంటంటే ఓకే ఇది ఒకసారి అడుగు ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అని. అడిగాను సార్, ఏదో PDF పంపించాడు. పంపించాడా? చూడు మరి అయితే ఒకసారి. ఓకే ఇట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఏంటి. ఓకే అది ఫ్యూరీ లాంచ్ ప్యాడ్ ఏంటంటే జస్ట్ ఓకే అర్థం చేసుకోవడానికి బట్ ఓకే మస్ట్ బి ఓకే సార్ సార్. ఆ సిగ్మెంట్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి సార్? ఆ సిగ్మెంట్ మెటీరియల్ సెగ్మెంటా అంటే అర్థం కాలే. నేను పిఆర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది సార్. అసైన్మెంట్ కేటగిరీయా? ఎస్ సార్. అసైన్మెంట్ అంటే మెటీరియల్ ప్రాపర్గా ఎక్స్టెండ్ కాకపోతే నీకు అట్లా వస్తుంది. ఇప్పుడు నీకు చెప్పాను కదా ఇంత ముందు, ఒక మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ లెట్స్ సే నాకు ఒక మెటీరియల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఒక మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, రా మెటీరియల్, ప్యాకింగ్ మెటీరియల్, సెమీ ఫినిష్ గుడ్సా, ఫినిష్ గుడ్సా అని తెలిసి ఉంటుంది కదా. సో సపోజ్ Yes, నేను రా మెటీరియల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకో, సపోజ్ ROH రా మెటీరియల్ అనుకో, ROH రా మెటీరియల్ నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఓకే సంథింగ్ ఏరోస్పేసెస్ లేకపోతే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేస్తున్నా. క్రియేట్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఏ ప్లాంట్లో ఎక్స్టెండ్ చేస్తావు, ఒక ప్లాంట్కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తావు కదా, ఈ మెటీరియల్ ఈ ప్లాంట్లో మెయింటైన్ చేస్తావు కదా. సపోజ్ నేను ఒక 1000 ప్లాంట్ అనుకున్నా, సపోజ్ లెట్స్ సే 1000 ప్లాంట్లో నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నా. ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసే మెటీరియల్ అంటే ఈ మెటీరియల్ టైప్కి ఈ ప్లాంట్కి ఇది వ్యాలిడేట్ అయ్యి ఉండాలి, అంటే ప్రాపర్గా వాల్యుయేటెడ్ స్టాక్ అయ్యి ఉండాలి, వాల్యుయేటెడ్ మెటీరియల్ టైప్ అయ్యి ఉండాలి. ఆ వాల్యుయేటెడ్ మెటీరియల్ టైప్ చూడాలంటే మెటీరియల్ టైప్లోకి వెళ్ళాలి, OMX2 అని చెప్పి మెటీరియల్ టైప్లోకి వెళ్ళి అక్కడ నేను నా మెటీరియల్ టైప్కి ఈ ప్లాంట్
అలౌ చేస్తుందా లేదా క్వాంటిటీ అప్డేట్, వాల్యూ అప్డేట్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ చూసావా, సపోజ్ నేను 0310 ఇచ్చాననుకో, ఓకే, బ్లాంక్ ఉంది కదా, బ్లాంక్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే నీకు ఇది ప్రాపర్గా అకౌంటింగ్కి సంబంధించింది కాదు, అంటే వాల్యుయేటెడ్ మెటీరియల్ కాదు, సో నువ్వేం చేయాలి, నువ్వు అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ ఇవ్వాలంటే కాస్ట్ సెంటర్గా చేయగలవు, స్టాక్ నువ్వు మెయింటైన్ చేయలేవు స్టోర్ లొకేషన్లో అని చెప్తుంది. అంటే నువ్వు చెక్ బాక్స్ పెట్టావు అనుకో ఇక్కడ, ఓకే, దాని సిస్టమ్ కన్సిడర్ చేసి ఓకే ఇది క్వాంటిటీ అప్డేట్ ఉంది, వాల్యూ అప్డేట్ ఉంది, ఓకే దాన్ని నేను అకౌంటింగ్లో అప్డేట్ చేసుకోగలను, నాకు స్టాక్లో ఈ స్టాక్ తెచ్చుకోగలను అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా. సో నీకు ఆ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే యూ మస్ట్ బి చెక్ దట్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ మెటీరియల్ ఎక్స్టెండ్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. రెండోది వచ్చి ఈ మెటీరియల్ టైప్ ప్రాపర్గా ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి బ్లాండ్గా. ఓకే, ఓకే సార్. క్లియరా? క్లియర్ సార్. ఓకే, సో అది నువ్వు ఒకసారి చూసుకో. ఓకేనా. సో నేను ఒక మెటీరియల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఈ మెటీరియల్తో సపోజ్ నేను ఒక పెన్ ఏదో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. పెన్ ఈచ్ పీసెస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఆర్డర్ యూనిట్ ఇక్కడ చూసా, ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఈచ్ కొనకపోతే బాక్సెస్ కొన్నాం ఒక బాక్స్ ఈజ్వల్ హౌ మెనీ పీసెస్ అని చెప్పి చెప్పాలి. ఓకే, అలాగే ఏ గ్రూప్, బయర్ గ్రూప్, ఎవరు ఈ ఈ ప్లాంట్లో ఈ మెటీరియల్ ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి సంథింగ్. ఓకే, అండ్ ఏ కేటగిరీ సంబంధించింది, ఏ మెటీరియల్ గ్రూప్ అంటే ఏ కేటగిరీ సంబంధించింది. పెన్స్ అంటే ఎంఐపి స్టేషనరీ ఐటమ్స్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఉంటాయి కదా, ఆ స్టేషనరీ గ్రూప్ సంబంధించిందో, లేకపోతే ఒక హెచ్ఆర్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్, ఆఫీస్ మెటీరియల్స్ అని చెప్పో ఏదో ఒకటి జస్ట్. ఓకే, గ్రూప్ డివైడ్ చేసుకోవడం అనమాట. ఓకే, ఈ మెజర్గా ఏంటంటే ఈ రిపోర్ట్స్ వాటి కోసం పనికి వస్తాయి. సో ఇప్పుడు చూసావా, ఒక బాక్స్ ఈక్వాలిటీ ఎన్ని పీసెస్ అని అడుగుతుంది. సో నేను 1000 పీసెస్ అని చెప్తున్నాను. ఒక బాక్స్లో 1000 పెన్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నాను. ఓకేనా, క్లియరా? క్లియర్ సార్. సో అట్లాగా మనం అన్ని పర్చేసింగ్ డేటా, తర్వాత మనకి అకౌంటింగ్ డేటా కావాలి, అకౌంటింగ్ డేటా మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, అకౌంటింగ్ డేటాలో మెయింటైన్ చేసి వాల్యుయేషన్ క్లాసెస్, ఈ వాల్యుయేషన్ క్లాసెస్ ఏంటంటే ఈ రా మెటీరియల్స్లో నువ్వు ఏ జిఎల్ అకౌంట్ పోస్ట్ చేయాలనేది ఈ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఇది మనం అకౌంటింగ్ ఆటోమేటిక్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ చేసుకున్నప్పుడు చెప్తాను. బట్ నువ్వు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం జస్ట్ సెలెక్షన్ చేస్తే సరిపోద్ది ఇక్కడ. ఓకే, సో తర్వాత ఇక్కడ నీకు ఈ చూసావా ఇందులో ప్లాన్ డేటా, స్టోరేజ్ డేటా లేదు. అంటే ఈ మెటీరియల్కి నేను ఎక్కడైనా స్టోరేజ్ లొకేషన్లో స్టాక్ పెట్టుకోవాలంటే మెటీరియల్ సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేయడు, ఎందుకంటే ఇక్కడ లేదు, ప్లాన్ డేటా స్టోరేజ్ వన్ లేదు. ఎందుకు లేదు? ఓకే, ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ దట్. ఓకే, ఐ విల్ కమ్ టు దట్. ఓకే, నేనేం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ ఎంటరింగ్ ఎనీ ప్రైస్. ఓకే, సో ఈ మెటీరియల్ క్రియేట్ చేశాను, ప్రస్తుతానికి ఈ మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసినాను. ఈ మెటీరియల్కి నేను చూస్తే, ఓకే, నేను చెక్ చేస్తే నాకు పర్చేసింగ్ డేటా ఎక్స్టెండ్ అయింది, అకౌంటింగ్ డేటా ఎక్స్టెండ్ అయింది, బేసిక్ డేటా ఎక్స్టెండ్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ ప్లాంట్కి, ఈ మెటీరియల్కి ఎందుకు ప్లాన్ డేటా, స్టోరేజ్ డేటా రాలేదంటే అగైన్ నేను మెటీరియల్ టైప్లోకి వెళ్ళి చూస్తా, కాన్ఫిగరేషన్లోకి. అక్కడ ఏమైనా నాకు ఈ మెటీరియల్ టైప్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెటీరియల్ టైప్కి అసలు ప్లాన్ డేటా అవసరం ఉందా లేదా, వద్దంటున్నారా ఏంటని చూస్తా. సో నేనేం చేస్తున్నప్పుడు వెళ్ళి, ఓకే, నేనేం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు వెళ్ళి జస్ట్ క్రియేట్ నేనేం చేస్తున్నా, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆర్ఓహెచ్కి వెళ్తున్నా. ఆర్ఓహెచ్కి వెళ్ళి ఆర్ఓహెచ్లో రా మెటీరియల్లోకి వెళ్ళి, ఇది కూడా మన మెటీరియల్ టైపు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తున్నా. డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చూస్తున్నా అన్నమాట, నా మెటీరియల్ టైప్కి ఏవైతే వ్యూస్ కావాలంటే అంటే ఎందుకు ఇచ్చారంటే మనకి రా మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి ఇంకో, రా మెటీరియల్స్ నాకు సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు రా మెటీరియల్స్. అవునా కదా, వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు రా మెటీరియల్స్తో? ఓకే, అదే ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్ కూడా సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు అమ్మరు కదా, మనం ప్రొడక్షన్ వరకు వాడుకుంటున్నాం. అంటే ఏంటి, అన్ని కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు. సో ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళకి కావాలనేది ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ వీడు ఏం చెప్పాడు, అకౌంటింగ్ అన్నాడు, క్లాసిఫికేషన్ అన్నాడు, ఎంఆర్పి అన్నాడు, పర్చేసింగ్ అన్నాడు, కాస్టింగ్ అన్నాడు, బేసిక్ డేటా అన్నాడు, అంటే క్వాలిటీ అన్నాడు. కానీ స్టోరేజ్ వదిలేసాడు. స్టోరేజ్ లేకపోతే స్టాక్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటావు నువ్వు? స్టోరేజ్ యూనిట్ లేకపోతే ఎక్కడ స్టాక్ కీపింగ్ యూనిట్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటావు, స్టాక్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటావు? సో యూ మస్ట్ బి హ్యావ్ ద స్టోరేజ్ సేవ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ టైం నేను మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, అంటే ఇదే మెటీరియల్ని నేను మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాను. MM01లోకి వెళ్ళి ఇదే మెటీరియల్ నేను, ఇంకా ఏ మెటీరియల్ అయితే క్రియేట్ అయిందో, ఏ మెటీరియల్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు, ఈ మెటీరియల్ క్రియేట్ అయింది కదా, ఈ మెటీరియల్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే
I'll go to again, I will just select the material. Okay. అండ్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నేను జనరల్ డేటా ప్లాన్ డేటా సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నా, ఎందుకంటే నేను స్టోరేజ్ అలౌ చేయాలి ఈ మెటీరియల్ టైప్ అని చెప్పి పెట్టా. సో ఈ పెట్టినందుకు నీకు ఇక్కడ అలౌ చేసింది. సో నేను ఇప్పుడు ప్లాంట్ రఫ్గా ఏదో ఒక ప్లాంట్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ ప్లాంట్కి నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, నాకు ప్లాంట్ స్టోరేజ్ డేటా మెయింటైన్ చేయడం కూడా ఇస్తుంది అన్నమాట. సో నీకు ఇక్కడ ఈ దీనిలో ఏంటంటే ఈ ప్లాంట్ ఈ మెటీరియల్ ఈ ప్లాంట్లో ఈ స్టోరేజ్ లొకేషన్లో పర్టికులర్ అట్రిబ్యూట్స్ అన్నమాట. అంటే స్టోరేజ్ బిన్ ఏదైనా ఫిక్స్డ్ బిన్ ఉంది అనుకోవడానికి, ఒక బిన్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసాం అనుకో, బిన్ నంబరు, ఆ బిన్ నంబర్ పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే బ్లాంక్ ఉంది అనుకో, ఓపెన్గా పెట్టేసాం అనుకో, ఓపెన్గా పెట్టుకోవచ్చు. అలా అన్నమాట. ఏంటంటే కండిషన్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కానీ, కంటైనర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కింద, అంటే క్యారింగ్ కానీ, వాటికి లేబుల్ టైప్స్, లేబుల్ ప్రింటింగ్ కానీ ఉందా, మినిమం సెల్ఫ్ లైఫ్ మాక్సిమం సెల్ఫ్ లైఫ్ ఉందా ప్రోడక్ట్కి, ఓకే, ఎస్ఎల్ఈడి ఉందా, స్టోరేజ్ కండిషన్స్ అంటే కూలింగ్ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది, 30 degrees 20 degrees 10 degrees అలా రిఫ్రిజిరేటర్ అలాగా, హజార్డస్ మెటీరియల్, ఇదైతే హజార్డస్ మెటీరియల్ అయితే హజార్డస్ మెటీరియల్ నెంబరు, ఇవన్నీ ఎంటర్ చేయాలి. అది కాకుండా ఇక్కడ యూనిట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఉన్నాకో, ఇన్ కేస్ నేను ఓకే నాకు నా స్టోర్ లొకేషన్లు ఈచెస్లో ఉంటాయి, బట్ నేను కస్టమర్కి ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బాక్సెస్ బదులు నేను ప్యాకెట్లో పెట్టినా. అంటే ఎప్పుడైనా ఇష్యూ చేస్తే బయటికి నా స్టోర్ లొకేషన్ నుంచి ఇష్యూ చేస్తే ఐ విల్ బి సెండింగ్ లైక్ ప్యాకెట్ ద్వారా చేస్తున్నా అన్నమాట. ప్యాకెట్ అంటే ఏంటి, 1 ప్యాకెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని పీసెస్ అని అడుగుతుంది. సపోజ్ లెట్స్ సే 10,000 పీసెస్. ఓకే, సో 10,000 పీసెస్ అని చెప్తున్నా. ఓకే, లేకపోతే ఒక 10,000 పీసెస్. ఓకేనా, సో అర్థమైందా? సో Okay, sir. ఇట్లాగా డిఫరెంట్గా కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు, డిఫరెంట్గా కూడా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇలాగా డేటాని మనం ఒక్కొక్క ప్లాంట్ లెవెల్, పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో పర్చేసింగ్ డేటా దగ్గర ఒకటి, బేసిక్ డేటా ఒకటి, అక్కడెక్కడ ఒకటి అలా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ చూస్తే నీకు అడిషనల్ డేటాలోకి వెళ్తే, అడిషనల్ డేటాలో నీకు యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ నీకు చూస్తారు 1 ఈచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈచ్, 1 బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 ఈచెస్, 1 ప్యాకెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,000 పీస్ ఈచెస్ అని డివైడ్ చేసుకున్నావు. సో రేపు పొద్దున్న నువ్వు సేల్స్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏదైనా చేసినప్పుడు ఏంటంటే, ఓకే, అది ఏం చేస్తుంది, ఓకే, చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది సిస్టమ్, నువ్వు ఇచ్చిన యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ బేస్ చేసుకుని సిస్టమ్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, ఓకేనా, Okay, sir. క్లియరా? సో ఇలా మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్ చూస్తే ఈ మెటీరియల్ నాకు బేసిక్ డేటా కూడా రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు అంటే బేసిక్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ చేసి ఉండను. MM0లోకి వెళ్తే బేసిక్ డేటా క్రియేట్ చేసాము మనం, ఎందుకు చేయలేదు, చేసాం కదా బేసిక్ డేటా. చూద్దాం ఉండు, బేసిక్ డేటా క్రియేట్ అయింది కానీ సేవ్ కాలేదు. ఓకే, సో ఐమ్ సేవింగ్ డేటా. ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి చేంజ్లోకి వెళ్తే, చేంజ్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఐ కెన్ గో టు బేసిక్ డేటా ఆల్సో. బేసిక్ డేటాగా కనిపిస్తుంది, ఇంతకు సేవ్ కాలేదు అనమాట. ఓకే, సో ఇట్లాగ మనం ఏ డేటా కావాలి, ఏ డిపార్ట్మెంట్ కావాలంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్కి నువ్వు వెళ్ళి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అది MM01లోకి వెళ్ళి చేస్తారు, MM01లోకి వెళ్ళి చేస్తారు, 01. MM01లోకి వెళ్ళి చేస్తారు. ఇప్పుడు సప్లయర్ వెండర్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎట్లాగా, XK01కి వెళ్ళొచ్చు, MK01కి వెళ్ళొచ్చు, FK01కి వెళ్ళొచ్చు. సో నేనేం చేస్తున్నా, XK01కి వెళ్తున్నా. XK01కి వెళ్ళి నేను ఒక వెండర్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏ టైప్ ఆఫ్ వెండర్ని క్రియేట్ చేయాలని ముందు తెలుసుకోవాలి. సో నేను వెండర్, నార్మల్ వెండరా, లేకపోతే డొమెస్టిక్ వెండరా, లేకపోతే సప్లయరా, గూడ్స్ సప్లయరా, ఓకే, ఇన్వాయిసింగ్ అంటే ఓన్లీ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేస్తాడా, ఎంప్లాయీయా అతను, ఓకే, అలాంటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు. సో ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 ఇలా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ వరకు, ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ అన్నమాట, స్టాండర్డ్ అకౌంట్ గ్రూప్స్. మిగతాన్ని కూడా కస్టమైజ్ చేసుకున్నారు, మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మనకు ఓన్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ద స్టాండర్డ్. ఓకే, స్టాండర్డ్ వెండరు నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను సార్. అండ్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ సపోజ్ నేను 1000 ఎంటర్ చేస్తున్నాను టెస్టింగ్ కోసము. ఓకే, అట్లాగే 1000 వచ్చి కంపెనీ కూడా ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, క్రియేట్ చేసి నంబర్ ఈజ్ నాట్ అసైన్ టు దిస్ గ్రూప్, అంటే ఈ 0001 వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్కి నంబర్ రేంజెస్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయలేదని చెప్పారు. సో దానికి ఏంటి, నువ్వు మళ్ళీ కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్ళి ఆ కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించి ఈ నంబర్ రేంజెస్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఐ గో టు లాస్టిక్ జనరల్
Last general, I will be go to business partners. Vendors and other account group. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను సార్ మీరు ఓపెన్ చేసింది ఏసీసీ కదా? ECCది. ఏసీసీలో బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఉంటుందా? బిజినెస్ పార్ట్నర్ అంటే నేమ్ దేన్నైనా బిజినెస్ పార్ట్నర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు SAPలో. ఓకే, ఇక్కడ జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో బిజినెస్ పార్ట్నర్ అని ఇచ్చాడు, తర్వాత కస్టమర్ వెండర్ అని ఇచ్చాడు కదా. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ అకౌంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నువ్వు చూస్తే ఇక్కడ నంబర్ రేంజ్ ఏం ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఇక్కడ నంబర్ రేంజ్ లేకపోయేసరికి సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఏ నంబర్ రేంజ్తో క్రియేట్ చేయాలని చెప్పి సిస్టమ్కి అర్థం కావట్లేదు. సో దానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఒక నంబర్ రేంజ్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఒక నంబర్ రేంజ్ ఇక్కడ ఉన్న క్రియేట్ అయిన నంబర్ రేంజెస్ మనం అసైన్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే నీకు కావాలంటే నీ కొత్త నంబర్ రేంజ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్సర్ట్ చేసుకుని ఏదైనా ఒక నంబర్ రేంజ్, సపోజ్ నేను ఒక గ్రూప్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన గ్రూప్ కాకుండా ఏదైనా ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో సపోజ్ నేను డొమెస్టిక్ వెండర్ కాబట్టి DV అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆల్ఫాబెటిక్, న్యూమరిక్ ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏముంది, ఫ్రీ ఇంటర్వల్స్ చూసుకోవాలి. ఏ ఫ్రీ ఇంటర్వల్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సపోజ్ నాకు ఇది ఉంది, ఇది తీసుకుంటా. ఓకే, సో ఇట్లా కాపీ అవుతాయి అన్నమాట. సో DV అనేది ఇక్కడ ఈ నెంబర్తో క్రియేట్ అయింది కదా. దీన్ని ఒకసారి ఫ్రీ ఇంటర్వల్ తీసుకున్నాం ఏదైనా. కానీ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా సార్? లేదు, అసైన్ కాలేదు, అసైన్ చేయాలి. నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ తీసేసి, ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంది, ఐ విల్ గో బ్యాక్ ఒకసారి. నేను చేస్తా అంటే దాని నెంబర్ రేంజ్ అసైన్ చేసుకోవాలి. DVకి నెంబర్ రేంజ్ అసైన్ చేసుకోవాలి. DV ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ DV పోయిందిలే. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక ఇంటర్వెల్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఫ్రీ ఇంటర్వెల్స్. ఈ ఫ్రీ ఇంటర్వెల్స్లో ఓకే, ఇది క్రియేట్ అయింది కదా, ఈ సేవ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు సేవ్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేసింది, ఇది 01తో క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో నీకు ఏదైనా ఓన్ కావాలనుకుంటే ఏం చేయాలి, నువ్వు క్రియేట్ చేసుకుని నువ్వు మాన్యువల్గా అసైన్ చేసుకోవాలి నంబర్ రేంజ్. కానీ సిస్టమ్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా పిక్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం నువ్వు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా నంబర్ రేంజ్ ఇంటర్వల్ ఆటోమేటిక్గా ఇస్తుంది. సార్ నేను మాన్యువల్గా ఇస్తున్నాను ఇక్కడ, నేను మాన్యువల్గా కాపీ చేసి DV ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, DV కావాలంటే ఆ నెంబర్ తీసుకుంటుంది. సో ఇంటర్వల్ ఆల్రెడీ ఉందంట. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిఫైన్ అయింది. వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ డిలీట్ ఫస్ట్. ఏం చేస్తా అంటే DVని డిలీట్ చేస్తా ఫస్ట్. ఈ DV అయితే ఎక్కడ ఉందో, ఇక్కడ ఉంది DV. ఇక్కడ DV కనిపిస్తుంది నీకు, నాకు ఎందుకు ఇంత DV కనిపించలేదు. ఓకే, సార్ లేకపోతే ఇంకో ట్రై చేద్దాం. DV కాబట్టి డొమెస్టిక్ సప్లయర్ అని పెట్టా. ఓకే, సో DX అని క్రియేట్ చేసా. సో ఇప్పుడు ఏంటి, నేను DS అని ఒక నంబర్ రేంజ్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఈ నంబర్ రేంజ్ నేను ఏం చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు ఈ DSని తీసుకెళ్ళి నా యొక్క వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్కి అసైన్ చేస్తాను. నా వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఏంటి, 0001, దానికి DSని అసైన్ చేస్తాను. సో DS అసైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ టైం నుంచి సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఉన్న నంబర్ రేంజ్ DSకి ఏదైతే అసైన్ చేశారో ఈ నంబర్ రేంజ్తో సిస్టమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, DSతో మనం ఏ నెంబర్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. అవైలబుల్ ఉన్న నంబర్ అంటే ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది కాకుండా క్రియేట్ కానీ తీసుకోవాలి నంబర్స్. ఓకేనా? సో నేను XK01కి వెళ్ళి ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తే ఇప్పుడు నాకు సిస్టమ్ ఎర్రర్ అవ్వదు, ఎందుకంటే నంబర్ రేంజ్ అసైన్ చేశాం కాబట్టి ఇప్పుడు సిస్టమ్ రెడీ టు క్రియేట్. ఓకేనా? సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, సప్లయర్ పెన్స్. ఓకే, రైనాల్సో లేకపోతే ఏదో ఓకే ఏదో పెట్టుకుంటున్నాను. ఓకే, పెన్ను అండ్ బెంగళూరు ఇండియా. ఓకే, సో మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అట్లాగా నీకు ఇంకా జనరల్ డేటా, అడ్రస్, కంపెనీ కోడ్ డేటా, ఓకే ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేయాలి. సో అన్ని సేవ్ చేస్తాను. ఇక్కడ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్, ఓకే GL అకౌంట్ ఫినాన్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళు అసైన్ చేస్తారు. మనం జస్ట్ మన టెస్టింగ్ పర్పస్కి ఏంటంటే నేను ఏదో ఒక నెంబర్ ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే,
దెన్ ఇదంతా కూడా ఫినాన్స్ వాళ్ళకి సంబంధించింది కాబట్టి ఐ విల్ బి లీవ్ ఇట్ అబౌట్ ఇట్. జస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్పుట్స్ అవి తీసుకుంటున్నాను. ఓకే. సో పేమెంట్ టర్మ్స్ అంటే ఇమ్మీడియట్లీ పేమెంట్ అని నేను చెప్పా కదా నీకు, ఇమ్మీడియట్లీ పే చేయాలా లేకపోతే 30 days పే చేస్తారా, 40 days పే చేస్తారా, 15 days. ఓకే. దాన్ని బట్టి ఆ సిస్టమ్ నీ యొక్క డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తారని చెప్పాను కదా. ఓకే. దాని ప్రకారం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఇక్కడ మనకి పర్చేసింగ్ డేటా ఉంది. ఇక పర్చేసింగ్ డేటా ఏంటంటే మన పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే మన పిఓ క్రియేట్ చేయడానికి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఓకే ఇక పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటాలో ఉంది. ఓకే. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి మనం కొనుక్కునేటప్పుడు ఆ వెండర్ ఏ కరెన్సీకి సంబంధించిన వాడు, ఏఎన్ఆర్ సంబంధించిన వాడా, యూఎస్టీకి సంబంధించిన వాడా, లేకపోతే ఓకే యూరోకి సంబంధించిన వాడా, అలా కరెన్సీ డిఫరెంట్ కరెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మన పిఓ క్రియేట్ చేసిన మన కంపెనీ కరెన్సీ డిఫరెంట్గా ఉండి సప్లయర్ కరెన్సీ డిఫరెంట్గా ఉంటే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, కన్వర్షన్ చేస్తుంది. కరెన్సీ కన్వర్షన్ చేసి 1 USD ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మనీ రూపీస్ అని చెప్పి, $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మనీ రూపీస్ అని, 1 euro ఈజ్ ఈక్వల్ అన్ని అని కన్వర్షన్ చేసుకుంటుంది. సో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఐ విల్ జస్ట్ గివింగ్ దట్ INR. ఓకే. సో మన కరెన్సీ ఇస్తున్నాను. అండ్ అదర్ దాన్ దట్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఏమైనా ఉంటే, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు. మిగతాయి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము ఫీల్డ్స్. ఓకే. ఈ స్కీమా గ్రూప్ మనం ఒకసారి ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. ప్రైజింగ్ ప్రొసీజర్ రాకపోతే ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు అసైన్ హియర్ అని చెప్పాము, గుర్తుకుందా. ఓకే. సో ప్రైజింగ్ ప్రొసీజర్ ఇది. సో మిగతాన్ని కూడా మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. జస్ట్ సప్లయర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి చూపిస్తున్నాను మీకు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒక సప్లయర్ నెంబర్ క్రియేట్ అయ్యింది విత్ 6 నెంబర్ సిరీస్ తో క్రియేట్ అయింది. ఎందుకు 6 నెంబర్ సిరీస్ క్రియేట్ అయింది? బికాజ్ నా నంబర్ రేంజ్ నేను 6 సిరీస్ తో అసైన్ చేశాను కాబట్టి ఆ నంబర్ రేంజ్ దాంట్లో క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా. ఓకే సార్. ఓకే. ఇట్లా మెటీరియల్ వెండర్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను పిఓ క్రియేట్ చేస్తే ఏంటంటే, పిఓ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ ఇట్ విల్ చెక్ దట్ మాస్టర్ డేటాస్. ఏ మాస్టర్ డేటాస్ మన వెండర్ మాస్టర్ కార్డ్ అయితే వెండర్ మాస్టర్ కార్డు, మెటల్ మాస్టర్ కార్డ్ అయితే మెటల్ మాస్టర్ కార్డు, ఇది కూడా సిస్టమ్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట. చెక్ చేసి ఈ వెండర్ నువ్వు ఈ కంపెనీ కోడ్ లో క్రియేట్ అయిందా, ఈ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ లో క్రియేట్ అయిందా, ఓకే ఇవన్నీ చెక్ చేస్తారు అనమాట. సో ఏంటి మెటీరియల్ నెంబర్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన మెటీరియల్ నెంబర్ ఎంత? 640 అది వెండరు, ఇది మెటీరియల్ నెంబర్. ఓకే. మెటీరియల్ నెంబర్ వచ్చి ఈ మెటీరియల్ నెంబర్ అనమాట. ఓకే. సో ఈ మెటీరియల్ నెంబర్ నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి నా ప్లాంట్ కోడ్ 1000 ప్లాంట్ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తే సిస్టమ్ ఏంటి అన్ని మనం క్రియేట్ చేసిన పెన్ను, దాన్ని ఆర్డర్ యూనిట్ బాక్స్ అని పెట్టాం కదా, ఈవెన్ బేస్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ ఈచెస్ అని పెట్టినా సరే ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు నేను మినిమం బాక్సెస్ లోనే ఆర్డర్ చేస్తున్నా అని చెప్పి చెప్తున్నాను. సో హౌ మెనీ బాక్సెస్? ఇది 10 బాక్సెస్ అనుకో. 10 బాక్సెస్ అంటే ఎంత? 10 బాక్సెస్ ఈక్వల్ టు how many inches 10 boxes అంటే ఒక బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 పీసెస్, 10,000 వస్తుంది. అవునా. సో ఒక్కొక్క బాక్స్ వాల్యూ, ఒక్కొక్క బాక్స్ వాల్యూ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 1000 ఇంటూ 10 అంటే 10,000 వేస్తున్నా. ఓకే. 10,000 రూపీస్ ఒక బాక్స్ కాస్ట్ వచ్చి 10,000 రూపీస్ అన్నమాట. ఓకే. ఒక బాక్స్ కాస్ట్ వచ్చి 10,000 రూపీస్. క్లియరా? ఓకే. సో ఇక జిఆర్ బేస్డ్ అవి తర్వాత ఇక్కడ నీకు చూసుకుంటే ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ నా కన్వర్షన్ చూసామనుకో, సిస్టమ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. 10 బాక్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మనీ ఒక 10 బాక్సెస్ ఉంది. 10 బాక్సెస్ ఈక్వల్ టు 1 బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బాక్స్, 1 బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 యూనిట్స్, 1000 ఈచ్. సో ఈచెస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 10 బాక్సెస్ అంటే 10,000 ఈచెస్ అని చెప్తుంది కన్వర్షన్. ఓకేనా. క్లియరా? ఓకే. అట్లా అన్నమాట. ఇక నెట్ వైట్, క్రాస్ వైట్, వాల్యూమ్ వైట్, పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అవి ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ప్రైజ్ మనం 10,000 ఇచ్చాం కాబట్టి 10,000 ఒక బాక్స్ వాల్యూ 10,000 ఇచ్చాం కాబట్టి టోటల్ వాల్యూ వచ్చి 1,00,000 రూపీస్ 10 పీసెస్ కాబట్టి. ఓకే. ఓకే. దీనికి మళ్ళీ దీనికి ఏమైనా నీకు వేరే ట్యాక్సెస్ ఫ్రైట్ కాస్ట్ కానీ డిస్కౌంట్ కానీ సర్చార్జెస్ కానీ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ నువ్వు ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఫ్రైట్ చెప్పాడు, ఫ్రైట్ కాస్ట్ 10 రూపీస్ అని చెప్పాడు ఇంకో, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అయితే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఫ్రైట్ కాస్ట్ అని చెప్పాడు 100 రూపీస్ అని చెప్పాడు, 100 రూపీస్ అని చెప్తే 100 రూపీస్ మనం ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో 1,00,000 ఈజ్ ద ప్రైజ్, అందులో ఫ్రైట్ వచ్చి 100 రూపీస్. ఓకే. టోటల్ వచ్చి 1,00,100 రూపీస్ ఎఫెక్టివ్ ప్రైజ్, యాక్చువల్ ప్రైజ్ అన్నమాట. ఓకేనా. క్లియరా?
క్లియర్ సార్. సార్ క్లియర్ చెప్పు. బీపీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఉమ్, బీపీ నెంబర్ క్రియేట్ అయింది, తర్వాత అన్ని మెటీరియల్ ఓకే సో యాడ్ బీపీ చేశాను. లాస్ట్ లో అడాప్ట్ కొట్టినప్పుడు అది రావట్లేదు సార్ పేజ్. బీపీ క్రియేట్ చేస్తావు అనుకో. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక బీపీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, బీపీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చాలా చూసుకోవాలి. బీపీలో ఏమేం చూసుకోవాలంటే ఆ అకౌంట్ గ్రూప్కి, మన వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్కి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయా లేవా, నంబర్ రేంజెస్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా, మెన్యూ చేసారా లేదా, ఓకే ఎన్ని చూసుకోవాలి. ఓకే, నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను. డిస్కనెక్ట్ అయింది S/4HANA సిస్టమ్. ఓకే, సో S/4HANA సిస్టమ్ ఓపెన్ చేస్తే నెంబర్ క్రియేట్ అయింది సార్, అక్కడ డీటెయిల్స్ అన్ని యాడ్ చేశాను, తర్వాత అడాప్ట్ అవ్వట్లేదు చివర్లో. అడాప్ట్ అనే పేజ్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే 1 మినిట్. ఓకే 400 కదా. ఓకే, సో బీపీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నువ్వు బీపీ క్రియేట్ చేసావు కదా, బిజినెస్ పార్ట్నర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పాను, ఆర్గనైజేషన్ లేకపోతే గ్రూప్ పర్సనల్ తీసుకోమన్నాను. సో సెలెక్ట్ చేసుకో. పర్సన్ తీసుకుని జనరల్ డేటా క్రియేట్ చేయాలా, పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా. ఇక్కడ నీకు ఇది చూసుకోవాలి మెయిన్, ఇక్కడ బీపీ గ్రూపింగ్ అనేది చూసుకోవాలి ఒకటి. ఓకే, బీపీ గ్రూపింగ్ తీసుకుంటే గానీ నీకు ప్రాపర్గా రాదు. కనెక్షన్స్ అన్ని కూడా చూసుకోవాలి ఒకసారి. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒకసారి 01 క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే నా బీపీ ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే గ్రూప్ ఏదైనా ఒక గ్రూప్ తీసుకుంటాను. ఏదైనా ఒక బీపీ గ్రూప్ ఏదైనా తీసుకుంటాను. కస్టమైజ్ స్టాండర్డ్ ఏదో తీసుకుందాం, ఏదో ప్రాబ్లం లేదు. జస్ట్ టేక్ ద జెడ్డామ్ ఏదో ఒకటి ఉంది కదా, జెడ్డామ్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో నేనేంటి డొమెస్టిక్ కస్టమర్ అని తీసుకుంటున్నాను. తీసుకుని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. క్రియేట్ చేసి సో ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ 99 డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద బీపీ. సో ఆ నంబర్ రేంజ్ లేదంట. సో ఇంకోటి ఏదైనా తీసుకున్నాము. ఓకే, సో ఇదేదో క్రియేట్ అయింది ఫారెన్. ఓకే, ఐ జస్ట్ పుట్ ద డీటెయిల్స్, అదర్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ డీటెయిల్స్ పెడుతున్నాను. ఓకే, దాంతో పాటు ఇంకా రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం కావాలి, ఓకే నేను కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇంకేం కావాలి అన్నీ చూసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నీకు జనరల్ డేటాలో చూసావు అనుకో, జనరల్ డేటాలో ఈ వెండర్ నెంబర్ చూసా, ఈ వెండర్ నెంబరు ఇక్కడ నువ్వు కనెక్ట్ చేసావు చూసా, బీపీకి గ్రూపింగ్కి నీ ఇంటర్నల్ బీపీ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఆ బీపీ గ్రూప్ అంటే మన ఇంట చూపించా కదా కాన్ఫిగరేషన్లో. ఈ గ్రూపింగ్ వచ్చి మన లోకల్ అదే వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటారని. సో ఇక్కడ నువ్వు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ దట్. ఫస్ట్ ఐ జస్ట్ క్రియేట్. సో కెనాట్ క్రియేట్ వెండర్ విత్ గ్రూపింగ్. ఓకే, ఇది ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, ఇది కూడా మనం వేరే తీసుకుందాం. ఓకే, ఏదో వచ్చింది. ఓకే, సో అందుకే ఈ జాగ్రత్తగా మనం సోపాస్ బీపీ ఇది ఓపెన్ అవుతుంది సార్. ఓకే చూద్దాం. ఫస్ట్ పిపి ఒకటి అన్నాం కాబట్టి చూద్దాం ఒకసారి. దీనిలో సిటీ, కంట్రీ, రీజియన్ ఇది కూడా అంటే చూద్దాం. ఇందులో లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఉంది. లాంగ్వేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ? లాంగ్వేజ్ ఎక్కడ అది అడుగుతుంది దానిలో. ఓకే, సో నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటంటే బీపీ దీని ప్రకారం ఏంటంటే క్రియేట్ అయిపోయింది. ఈ బీపీ నెంబర్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ నువ్వు ఎఫ్ఎల్విఎన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తావు, చేంజ్లోకి వెళ్ళి ఓకే ఎఫ్ఎల్విఎన్ 001 ఎఫ్ఎల్విఎన్ 01కి నువ్వు ఎక్స్టెండ్ చేస్తావు. చేసావు అది ఎఫ్ఎల్విఎన్ 01కి. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే చేంజ్లోకి వెళ్ళాలి. చేంజ్లోకి వెళ్ళి అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. నీకు ఏమైనా అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో అన్ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ జనరల్ డేటాలోకి వెళ్తే ఇది 1000 గ్రూప్ కనెక్ట్ అయింది. ఆ 1000 వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్ కనెక్ట్ అయింది. ఈ 1000 వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్కి ఏదైతే ఇంటర్నల్ నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, నాకు కంపెనీ కోడ్ డేటాని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. కంపెనీ కోడ్ డేటా ఏంటి, సపోజ్ డేటా ఉందా, డేటా లేదు కదా, ఉందా? ఓకే, సో నేను అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నా. సో సేవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సిస్టమ్, ఓకే ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే,
సో ఇప్పుడు బ్యాక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏం చేద్దాము, మళ్ళీ డిస్ప్లేకి వెళ్తే ఎక్స్టెండ్ అయిందా లేదు చూస్తున్నాం. ఎక్స్టెండ్ కాలేదు. ఈ బిజినెస్ పార్ట్నర్కి ఎక్స్టెండ్ కాలేదు. సో FLV అండ్ 01 కూడా క్రియేట్ కాలేదు. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తా అంటే పర్చేసింగ్ డేటా ట్రై చేద్దాం. ఏదో రాస్తుంది లాంగ్ టెస్ట్, బట్ ఐమ్ జస్ట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు పర్చేసింగ్ డేటా. పర్చేసింగ్ డేటా కూడా ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదో ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఎర్రర్ వస్తుంది, సప్లయర్ స్పెసిఫిక్ డేటా వేర్ నాట్ సేవ్డ్ డ్యూ టు ఎర్రర్ బికాస్ F2007 అంట. 8 ఎర్రర్ వైల్ సేవింగ్ జీరో అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తా అంటే అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అంటుంది కదా, నేను ఏం చేస్తా అంటే ఒకసారి బ్యాక్కి వెళ్ళి వస్తా. లెసన్ బీపీకి వెళ్తున్నా మళ్ళీ. సార్ ఆ పీపీ ఇప్పుడు క్రియేట్ అయింది సార్. ఇప్పుడే క్రియేట్ చేస్తాం, ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడే, అందుకనే క్రియేట్ అయిందని చెప్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చూపించట్లేదు కదా. ఓకే, బీపీ క్రియేట్ అయింది కదా ఇక్కడ. ఈ బీపీ క్రియేట్ అయింది కదా, దీనికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డేటా డేటాను ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అండి. అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని నాకు తెలియదు. వై ఇది for processing public sector, so to update specific data is delayed. Okay, so percent due to technology normal error message. ఓకే, సో ఏదైతే బీపీ ఏదో యాక్టివేట్ చేశారో దానివల్ల ఇష్యూ వస్తుంది. దానివల్ల ఇది సేవ్ అవ్వట్లేదు. ఇదేనా నీకు వచ్చిన ఎర్రర్? మనం క్రియేట్ చేసాం కదా. బీపీ క్రియేట్ అయింది, తర్వాత ఇక్కడే మార్క్స్ లైక్ చేంజ్ ఏం చేయలేదు బీపీ రోలు. డైరెక్ట్ అడాప్టర్ ఆప్షన్ చూపించింది, పూర్తి రావట్లేదు సార్, పేజ్ అవుతుంది. సరే వేరే ఎవరు ఓపెన్ చేద్దాం. టెస్ట్ సిస్టమ్ కదా, ఎవరో ఒకరు ఈరోజు చేస్తూ ఉంటారు. మేబీ దానివల్ల ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తాయేమో చూద్దాం. బీపీ జనరల్ డేటా క్రియేట్ అయింది, సప్లై రేట్ క్రియేట్ అవ్వాలి ఇంకా. ఓకే, జస్ట్ బీపీ క్రియేట్ అయిందంటే బీపీ వెండరా కాదా, సప్లైరా వెండరా, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ డేటా ఇన్ని కూడా మెన్యూ చేయాలి ఇప్పుడు. సో మనం ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేద్దాము. FLV00. ఇక్కడ చూస్తే వెండర్ జనరల్ డేటా ఎక్స్టర్నల్ నంబర్ అయిందంట. సో ఏదైనా మనం ఎక్స్టర్నల్ నంబర్ అయింది ఇచ్చుకోవచ్చంట. చూద్దాం, సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తలేదు. ఈ సిరీస్లో తీసుకోవాలంటే నంబర్ రేంజ్. సో ఈ సిరీస్లో నుంచి తీసుకోవాలంటే నంబర్ రేంజ్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ నంబర్ రేంజ్లో ఒక సిరీస్ తీసుకోవాలి ఈరోజు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, అడ్రస్ క్రియేట్ అయింది, నంబర్ రేంజ్ ఈ వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఆ వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్కి ఈ నంబర్ రేంజ్ డిఫైన్ చేశారు కాబట్టి ఆ డిఫైన్ నంబర్ రేంజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. సేవ్ చేస్తే ఇప్పుడు అంతా ఓకే అయితే సప్లై క్రియేట్ అయింది. సో ఇప్పుడైతే మనకి ప్రస్తుతానికి అయితే బీపీ క్రియేట్ అయింది. కానీ బీపీ క్రియేట్ అయింది కానీ ఈ బీపీ నేను కంపెనీ కోడ్కి ఎక్స్టెండ్ చేశాను, వెండర్కి ఎక్స్టెండ్ చేయాల. ఓన్లీ సప్లై పర్చేసింగ్ డేటాకి సప్లై ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు. సో నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ చేంజ్లోకి వెళ్ళి ఐ విల్ ట్రై విత్ టు FLV and 01 చేసి దీనికి నేను పర్చేసింగ్ డేటాకి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను.
పర్చేసింగ్ డేటా ఎక్స్టెండ్ చేసి పర్చేసింగ్ డేటాలో పెట్టుకుంటాం. రిలేషన్షిప్ ఎందుకు సార్? రిలేషన్షిప్ కంపెనీకి రిలేషన్షిప్, దానికి దీనికి రిలేషన్షిప్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒకదానికి ఒకటి రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, ఎంప్లాయీ కస్టమర్ అవుతాడు, ఎంప్లాయీ వెండర్ అవుతాడు కదా. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ హ్యాజ్ ఎంప్లాయీ పర్సనల్ కాంటాక్ట్, ఓకే, అట్లాగా డిఫైన్ చేసుకోవడం. ఓకే, సో ఇప్పుడు బీపీ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ బీపీ మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? బై యూజింగ్ బీపీ క్రియేట్ చేస్తాం. కానీ బీపీలో ఇప్పుడు చూస్తే నాకు వెండర్ వేరు, ఓకే, బీపీ నెంబర్ వేరు, అగైన్ మన సప్లయర్ నెంబర్ వేరు. ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు చూసుకుంటే మన యాక్చువల్ వెండర్ నెంబర్ వేరు. వెండర్ నెంబర్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ వెండర్ నెంబర్, కానీ బీపీ నెంబర్ వచ్చి ఇది. కానీ మనకి ఈసీసీలో చూస్తే ఒకటే ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, డ్రైండా సో ఇప్పుడు పిఓ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏంటి, నీ వెండర్ అకౌంట్ ఈ ఇప్పుడు ఈ వెండర్ వస్తే సిస్టమ్ తీసుకుంటుంది. ఇది కేఈటీఏ. ఓకే, తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో పర్చేస్ గ్రూప్ ఏ రొటేషన్ మీతో. అదే నేను ఇక బీపీ నెంబర్ ఇచ్చాను అనుకో, ఏం చేస్తుంది? బీపీ నెంబర్ ఇస్తే, ఈ బీపీ నెంబర్ ఇచ్చాను అనుకో, ఏం చేస్తుంది? బీపీ నెంబర్ ఇస్తే సిస్టమ్ ఇది బీపీ నెంబర్ కాదు, ఇది వెండర్ నెంబర్ కాదు, ఇది జస్ట్ లైక్ బీపీ నెంబర్ అని. సో బీపీ నెంబర్కి వెండర్ నెంబర్కి తేడా ఉంది. సో జనరల్గా ఏంటంటే నువ్వు బీపీ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు బీపీ వెండర్ నెంబర్ ఒకటే వచ్చేటట్లు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు రెండు డిఫరెంట్గా వచ్చేటట్లు కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్లియరా? అర్థమైందా? సో అది బీపీకి వెండర్కి తేడా. సో పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ పిఓ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్ వెండర్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. యాక్చువల్ వెండర్ నెంబర్ ఇచ్చి నువ్వు మెటీరియల్ ఉంటే మెటీరియల్ ఏది ఉంటే అది నువ్వు డిఫైన్ చేసుకుని క్రియేట్ చేసుకోవడం. ఓకే, క్లియరా? సో అది ఇది ట్రై చేయి, దీంట్లో ట్రై చేయి. ఈ బీపీ నెంబరు ఇటు V9001 కూడా దాంట్లో క్రియేట్ చేయి. క్లియరా? నీ క్వశ్చన్ ట్రై చేసి క్రియేట్ చేసి ట్రై చేయి. ఓకేనా, ట్రై చేస్తే నీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ గో బ్యాక్ టు ఈసీసీ. ఓకే, ఈసీసీ వెళ్ళి నేను ఏం చేస్తున్నాను, పిఓ క్రియేట్ చేసాను కదా, పిఓ క్రియేట్ చేసిన దానికి పిఓ అట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ME21 అంటూ క్రియేట్ చేయొచ్చు, RFQ2 క్రియేట్ చేయొచ్చు, PR2 క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎలా కావాలంటే అలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నా వెండర్ నెంబర్ అంటే అక్కడ ఇది నా నెంబర్ వెండర్. ఓకే, 1002 నా మెటీరియల్ అంటే ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసిన మెటీరియల్. ఓకే, సో ఎంత కావాలి, ఎన్ని పీసెస్ కావాలి అన్ని కూడా తెచ్చుకుని ఆర్డర్ చేసుకోవడం. అంటే ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ చేసుకుని మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేసుకోవడం. ఓకేనా, చేసి పిఓ క్రియేట్ చేయడం. పిఓ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ పిఓని నువ్వు ప్రింట్ అవుట్పుట్ పంపించుకోవచ్చు. అవుట్పుట్ పంపించాలంటే మెసేజెస్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నువ్వు ఈ అవుట్పుట్ టైప్ని మెయింటైన్ చేస్తే అది మెసేజెస్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ నీకు మనం చెప్పా కదా, ఫర్దర్ డేటాలో నువ్వు మోడ్ సెలెక్ట్ చేస్తే నువ్వు ME9Fలోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, లేదంటే ME4 సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ ప్రింట్అవుట్ జనరేట్ చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్పాను కదా. అవునా, గుర్తుకుందా గుర్తుకులేదా? ప్రింట్అవుట్ ME9Fలోకి వెళ్ళి చేసాం మనం. హలో, సార్ గుర్తుకుండా ME9F టీకోడ్ ME9F మనం ME9F ME9Fలోకి వెళ్ళి ME9Fలో మనం పిఓ నెంబర్ ఉంటే పిఓ నెంబరు, డేట్ ఉంటే డేట్, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసావు ఆ డేట్, డాక్యుమెంట్ డేట్ టైప్ ఏమైనా ఉంటే అవి క్రియేట్ చేసుకుని ఎంటర్ చేస్తే
సిస్టమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఓకే దీనికి ప్రింట్అవుట్ తీయలేదు ఓకే సో యూ వాంట్ సీ ద మెసేజ్ డీటెయిల్స్ ఓకే ఈ మెసేజ్ మెయింటైన్ చేశారు ఏ ఏ ప్రింటర్ డివైస్ మెయింటైన్ చేశారు ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుని ఇక్కడ యూ కెన్ టేక్ ద ప్రింట్అవుట్ జనరేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట అవుట్పుట్ మెసేజ్ ప్రింట్అవుట్ జనరేట్ చేయకుండా సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది చెక్ బాక్స్ వస్తుంది మరి చెక్ బాక్స్ రావడం అంటే ఏంటంటే సో ఇది అవుట్పుట్ జనరేట్ అయిందని కోడ్ ME90 చెప్పారు. సింగిల్ ME9F పర్చేజ్ ఆర్డర్కి అయితే ME9F ME9A అంటే RFQ చెప్పాను చూడు ME9A ME9F ME9K ME9L టీ కోడ్ అంటే ఒకలాగా ఉంటుంది చివరి అక్షరం మారుతాడని చెప్పాను మర్చిపోయావు చెప్పారు సార్ 2 టైప్స్ అని చెప్పారు. ఓకేనా సో ఇప్పుడు పిఓ అయిపోయినా పిఓ జనరేట్ చేసాం కదా పిఓ స్కూల్ రిక్వెస్ట్ చూడాలంటే SP01లోకి వెళ్ళి స్కూల్ జనరేట్ అయిందా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ నీ ఐడితో వాళ్ళు ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు ఇదైనా ప్రింట్అవుట్ పిఓ ప్రింట్అవుట్ సో దీన్ని నువ్వు ప్రింటర్ పంపించుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి నీకు ప్రింటర్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఉంటే ప్రింటర్ పంపించుకోవచ్చు సిస్టమ్ స్టేటస్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ప్రాసెస్ అయిపోయిందా ప్రింటర్కి వెళ్ళిపోయిందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు ఓకే ఓకే సార్. సార్ 2 దారుల కోడ్లు అవేనా సార్ ప్రింట్ చేయడానికి? S4 అన్నకి ECCకి రెండింటికి ప్రింటింగ్కి 9F ఇది ఇదంతా కూడా ఫినాన్స్ మన బేసిస్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు వాళ్ళ ప్రింట్ సేమ్ తేడా ఏం లేదు ఓకేనా ఓకే సార్. సో ప్రింట్అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకు గూడ్స్ వచ్చినాయి అనుకో MIGOలోకి వెళ్ళి గూడ్స్ షిప్ చేయొచ్చు MIGO కూడా సేమ్ అక్కడికి ఇక్కడికి తేడా ఏం లేదు ఓకేనా స్వరానాకి ఇక్కడికి MIGOలో తేడా ఏం లేదు ఓకే సో పిఓ నెంబర్ అంటే ME23 అనికి వెళ్ళి ME23 లో ఈ పిఓకి గూడ్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం అన్నమాట ఓకే ఇదేనా మెటీరియల్ ఓకే ఇదే గ్రూపు ఓకే ఎంత ఎన్ని క్వాంటిటీ ఎన్ని బాక్సెస్ వచ్చినాయి ఓకే నాకు బాక్సెస్ 500 వచ్చినాయి అనుకో ఓకే లేదంటే 500 వచ్చింది అనుకో ఇంకేంటి 500 పీసెస్ వచ్చినాయి హాఫ్ బాక్స్ వచ్చింది ఫుల్ బాక్స్ రాలేదు నాకు ఇన్పుట్ అంటే పార్షల్ అమౌంట్ అంటే ఎంత స్టాక్ వచ్చింది ఏంటి అనేది కూడా చూసుకోవచ్చు అమౌంట్ ఓకే ఎంత కన్వర్షన్ చూసుకోవచ్చు ఒక బాక్స్ వచ్చిందా ఫుల్ వచ్చిందా పార్సల్ క్వాంటిటీ వచ్చిందా ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓకేనా క్లియరా తర్వాత ప్లాంట్ ఎక్కడ ఏ స్టోరేజ్ లొకేషన్లో నువ్వు స్టాక్ కీప్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ గుడ్స్ చెప్పినట్టు పాపం రాజు పర్సన్ వచ్చి రిసీవ్ చేసుకున్నాడు అన్లోడింగ్ పాయింట్ ఏదైనా ఒక అన్లోడ్ పాయింట్ ఉందనుకో ఇది స్టేజింగ్ ఏరియా ఉందనుకో స్టేజింగ్ ఏరియా అని చెప్పి వచ్చిందనుకో సో స్టేజింగ్ పాయింట్ స్టేజింగ్ పాయింట్లో అన్లోడ్ చేశారు అనుకో అలా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇట్లాగా మన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ చూసి ఓకే స్టాక్ వచ్చింది అంతా ఓకే అనుకుంటే వాట్ యూ కెన్ డూ నువ్వు ఇక్కడ కూడా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ స్టాక్ టైప్ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ బ్లాక్డ్ అని కూడా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మూడిట్లో ఓకే స్టాక్ బాగుంది అనుకో అన్రిస్ట్రిక్ట్ పంపించడం బాగాలేదు అనుకో క్వాలిటీ పంపించడం మొట్ట స్పాయిల్ అయిపోయినాక బ్లాక్ పంపించడం అట్లాగా ఓకేనా చేసిన తర్వాత విల్ బి చెక్ చేయాలి ఫస్ట్ చెక్ చేసి తర్వాత పోస్ట్ చేయాలి ఓకే సో పోస్ట్ చేసి ఇక్కడ డంప్కి వెళ్ళింది ఓకే ఏదో టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయలేదు వాళ్ళు డేటా మెసేజెస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఏది మెసేజెస్ వచ్చింది సో మెసేజెస్ వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి మెసేజెస్ చూద్దాం ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ప్రింట్అవుట్ ఇండివిజువల్ షిఫ్ట్ కూడా ఇవ్వలేదు కదా ఓపెన్ ఎట్లా తీసుకోండి సో ఏదో ప్రింటర్ సంబంధించి అంటే ఏది స్మార్ట్ ఫామ్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే అట్లా వస్తాయి సో డంప్కి పోతుంది ఓకే డంప్కి వెళ్తుంది బికాజ్ ఏదో ఒక మెమరీ ప్రాబ్లము లేకపోతే ప్రింటర్ ఇష్యూ మొత్తానికి ప్రాబ్లం వస్తుంది పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది ఎస్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ పుట్ దిస్ అప్డేట్ అండ్ ఎస్ ఇస్ నాట్ సఫిషియెంట్ టు క్యాచ్ అప్ కమిట్ వర్క్ ఏదో వర్క్ అవ్వట్లేదు ఓకే సో మన డేటాతో అయితే ప్రాబ్లం లేదు సమ్ స్క్రీన్ ప్రాబ్లం అది ఓకే
సమ్ స్క్రీన్ ప్రాబ్లం సంబంధించింది ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒకసారి ఎంఐ జియో జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేస్తున్నాను. సిస్టమ్ ఏమైనా చెక్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ. సో ఇది ఏదో డంప్ వస్తుంది. దీనికంటే నేను ఒకసారి MB1Cలో ట్రై చేద్దాము. MB1Cలో ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో నేను చెప్పా కదా పార్టీస్, కొన్ని స్క్రీన్స్ పార్టీ కూడా ఉన్నాయని చెప్పి. Yes, sir. ఓకే, సో అవి కూడా వాడుకోవచ్చు. ఏం చేస్తానంటే వన్. ఓకే, సో అడాప్ట్ డీటెయిల్స్ నేను స్టోర్ లొకేషన్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. సో సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నో ఆర్ఎఫ్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఎస్ఎబి క్లోడ్. ఓకే, సో ఇదేదో మన వేరే ఇంటిగ్రేషన్ మాడ్యూల్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. ఇంటిగ్రేషన్ మాడ్యూల్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి ఆర్ఎఫ్ డెస్టినేషన్ లేదని చెప్పి చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇది లెట్స్ సి ఇంకా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కాబట్టి ఒకసారి S/4HANAలో MIGO చూపిస్తా ఎట్లా చేయాలో. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకసారి ఇంకోలా ట్రై చేద్దాము. 103 మూమెంట్ టైప్లో 103 మూమెంట్ టైప్లో చేస్తే మనకి ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే ఏదని చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ అయింది చూడు. ఓకే, 103 పోస్ట్ అయింది. ఓకే, 105 పోస్ట్ అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ 101కి 103 కంటే నేను చెప్తాను. ఈ మూమెంట్ టైప్స్ ఏంటి, ఎట్లా ఉపయోగపడతాయని నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ఈ 103 101కి చాలా తేడా ఉంది. 103కి 101కి. ఈ 103 అంటే ఏంటి, 101 అంటే ఏంటంటే 103 అంటే ఏంటంటే ఇది వచ్చి మనం ఒక ఏరియాలో పెట్టేస్తాం అనమాట. అంటే మనం లోపల స్టోర్ లొకేషన్లో పెట్టకుండా బయట ఉన్న ప్లేస్లో పెట్టి చెక్ చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే నాకు జిఆర్ బ్లాక్డ్ ఏరియాలో పెట్టి ఆ బ్లాక్డ్ ఏరియాలో నేను ఒక్కొక్కటి చెక్ చేస్తాను స్టాక్ అంటే బాగుంది లేదా. బాగుందనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాను, దీన్ని జిఆర్ బ్లాక్ స్టాక్ నుంచి నా స్టాక్కి జిఆర్ బ్లాక్ స్టాక్ నుంచి నా స్టాక్కి రిలీజ్ చేసుకుంటా. అప్పుడు నాకు గూడ్స్ నా స్టాక్లోకి వస్తాయి. ఓకే, ఇది పోస్ట్ అయింది. 101కి ప్రాబ్లం ఉంది, మూమెంట్ టైప్కి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసి స్టాక్ 105కి నేను రిలీజ్ చేసుకున్నా కదా. ఇప్పుడు నేను స్టాక్ చెక్ చేసుకుంటే నా స్టాక్లోకి స్టాక్ వచ్చింది. నా స్టోర్ లొకేషన్లోకి స్టాక్ వచ్చింది. నేను చూస్తే స్టోర్ లొకేషన్లో స్టాక్ వచ్చింది ఒక 1000 పీసెస్ కదా. Okay, sir. సో ఇట్లా చేయొచ్చు. ఇది 103 105 101కి మూమెంట్ టైప్కి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది మొత్తం. లేదా Yes, sir. సో ఇట్లాగే జిఆర్ పోస్ట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఇన్వాయిస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ MIROలోకి వెళ్ళి ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తే జేపీఓకి నేను ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఎప్పుడు ఇన్వాయిస్ వచ్చింది, ఎప్పుడు ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాము, ఏంటి రిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇన్వాయిస్ వెండర్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఏమైనా ఉందా దగ్గర, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఏమైనా పంపించారు, ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉందా, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటుంది. చెక్ చేసుకుని సిస్టము ఓకే ఇప్పుడు నీకు ఈ ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకో. ఓకే, ట్యాక్స్ అంటే క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. 90% ట్యాక్స్ అనుకో ఆన్ టోటల్ అమౌంట్ మీద 1900 అంటే 10,000కి 1900 ట్యాక్స్, బికాజ్ 90% డొమెస్టిక్ ట్యాక్స్ అంట. ఓకే, సో అట్లాగా అమౌంట్ ఇచ్చి అమౌంట్ టోటల్ అమౌంట్ని నలిఫై చేస్తున్నావు నువ్వు. నలిఫై చేసి క్లియర్ చేస్తున్నావు. సో ఓకే నాకు అమౌంట్ క్లియర్ అయిపోయిందని చెప్పి అమౌంట్ ఎంటర్ చేసి ఓకే బ్యాలెన్స్ 0 రావాలి. ఓకే, అండ్ అమౌంట్ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ లైన్ ఐటమ్ ఏ మెటీరియల్ ఎంత క్వాంటిటీ వచ్చింది, కరెక్టే కాదా క్వాంటిటీ అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. అట్లాగే పేమెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, డిస్కౌంట్ ఏమైనా ఉంటే డిస్కౌంట్, సర్ చార్జెస్ ఉండేది, ఇప్పుడు పేమెంట్ డ్యూ ఎప్పుడు, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. ఓకే, నేను అన్ప్లాన్ డెలివరీ కాస్ట్ ఉన్నాను కాస్ట్ అంటే ఫ్రైట్ కాస్ట్ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా పెట్టాను ఆ అమౌంట్ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి దెన్ యూ కెన్ సేవ్ దట్. సో ఇన్వాయిస్ కూడా పోస్ట్ అయ్యింది. సో అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఈ వెండర్ నాకు గూడ్స్ వచ్చినాయి, నేను ఇన్వాయిస్ కూడా వెరిఫై చేశాను, ఇన్వాయిస్ క్లియర్ అంటే అమౌంట్ పే చేయండి అని చెప్పి ఫినాన్స్ వాళ్ళు పంపించినట్లు. ఇప్పుడు ఈ పిఓలోకి వెళ్ళి చూస్తే పర్చేజ్ ఆర్డర్స్లో నాకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ హిస్టరీలో ఇది జిఆర్ అయిపోయింది, ఇన్వాయిస్ అయిపోయింది.
స్టాక్ వచ్చింది, ఇన్వాయిస్ కూడా క్లియర్ అయిపోయింది. క్లియరా? ఎస్ సార్. అది ఓకే, క్లియరా? సార్. Okay, then I will stop the class. Okay, today. ఓకే సార్.